Hello everyone. So today we are going to learn one very interesting topic on physical science. But before that, let's see two experiments. र यो एक्सपेरिमेन्टको लागि हामी एउटा स्ट्रिट अर्डिनरी एउटा पेन लिइरहेछौँ र यो जब म बिस्तारो पानीमा हाल्न यो सुरु गर्छु सो लेट्स सी द डिफरेन्स. So do you see? There is bending of pen. The pen appears to bend. Here I have taken an empty tumbler and it seems there's nothing at the bottom. Now let me add some water and let's have the magic. Can you see something inside water? Yes, it is a coin at the bottom of the tumbler. Now the question is, why the pen appear to bend when it is immersed partly in water? And why that coin appeared to raised up in water? Now the answer is very simple, and that is called the refraction of light. So today's topic is refraction of light. So अब विस्तारसँग बुझौँ हामी, what is refraction of light? So when a ray of light travels from one medium to optically different medium, it bends away from its path. So that bending of a ray of light from its original path, when it travels from one transparent medium to another transparent medium, is known as refraction of light. Now let's see two examples of, or two cases of refraction of light. So this is the surface of separation between a rarer medium and a denser medium. So when a ray of light travels from rarer medium to a denser medium, let's see how it bends. So I'm taking a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium. As you know, light travels in a straight line. So in absence of the denser medium, the ray would have traveled the same way, the straight way. So this is the incident ray. Now at this point, I'm going to draw a perpendicular. And this perpendicular is known as normal. So when a ray of light travels from rarer to a denser medium, it bends towards the normal like this. Let's see the second case. So here I'm taking a ray of light traveling from a denser medium to a rarer medium. And this is the incident ray. So this would have traveled this way. So this is the incident ray. So यहाँनिर अब एउटा normal पनि कोरौँ. So यो भयो normal. Now in this case, the ray bends away
from the normal. So these are the two cases of refraction of light. र देख्दैछौँ हामी सो जब रे अफ लाइट रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा ट्राभल गर्छ र त्यति बेला रे बेन्ड हुँदैछ टुवर्ड्स द नर्मल अनि जब रे अफ लाइट ट्राभल गर्छ फ्रम डेन्सर मिडियम टु अ रेयर मिडियम इट बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल. नाउ यो त भयो दुईटा केसेस. नाउ कुरा आउँछ यसको reason. So why a ray of light gets refracted or why a ray of light bends away from its path when it travels from one medium to another medium. भन्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ यसको रिजन चाहिँ हुन्छ change in the velocity of light. भनेको अर्थ चाहिँ जब रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियम अथवा डेन्सर मिडियमदेखि रेयर मिडियममा लाइट ट्राभल गर्छ र त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ चेन्ज इन द भेलोसिटी अफ लाइट. र यो रेयर मिडियम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रेयर मिडियम्स आर दोज मिडियम्स वेयर लाइट ट्राभल्स फास्टर. अनि डेन्सर मिडियम भनेको कस्तो हो? डेन्सर मिडियम्स आर दोज मिडियम्स वेयर लाइट ट्राभल्स स्लोवर. सो जब रेयर मिडियममा आफ्नो एउटा स्पिड छ है अनि जब डेन्सर मिडियममा जान्छ तर त्यहाँनिर के हुँदैछ स्पिड घट्दैछ. द्याट्स वाइ यो रे आफ्नो पाथमा ओरिजिनल पाथमा ट्राभल गर्नु सक्दैन. द्याट्स वाइ अब त यसले त्यति नै टाइममा यसले कम्ती डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ किनभने यो त स्लो ट्राभल गर्दैछ. द्याट्स वाइ यो बेन्ड हुन्छ टुवर्ड्स द नर्मल. त्यसरी नै यो इक्जाम्पलमा हामीले के देख्दैछौँ लाइट ट्राभल गर्दैछ डेन्सर टु अ रेयर मिडियम. नाउ अब यहाँ पनि चेन्ज अफ भेलोसिटी हुनुपर्छ र डेन्सरमा भेलोसिटी कस्तो छ एकदम स्लो छ. रेयरमा इन्क्रिज हुनु पर्यो ज्यादा हुनु पर्यो. सो वेन देयर इज सडन इन्क्रिज इन द भेलोसिटी अफ लाइट it will travel a longer distance compared to this. That's why it travels away from the normal. So यो चाहिँ थियो दुईटा cases of refraction of light from rarer to denser and from denser to rarer. अनि यो सँगसँगै हामी बुझौँ एक दुईवटा टर्म्सहरू जो हामी यहाँ देखिरहेछौँ. जस्तै यो रे यसलाई भन्छौँ हामी इन्सिडेन्ट रे अनि जो यो रिफ्र्याक्ट भएको छ यसलाई भन्छौँ हामी रिफ्र्याक्टेड रे. अनि अघि नै मैले लेखिसकेको छु यो परपेन्डिकुलर एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स यो परपेन्डिकुलरलाई चाहिँ भन्छौँ हामी नर्मल. र त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हेर्न हामी सक्छौँ यसलाई भन्छौँ हामी इन्सिडेन्ट रे यो चाहिँ हो रिफ्र्याक्टेड रे अनि यो चाहिँ हो नर्मल. र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर हामी एङ्गलहरू पनि देखिरहेछौँ. जस्तै एङ्गल यहाँ पनि छ है तर सबै एङ्गल इम्पोर्टेन्ट रहँदैन र हामी एङ्गल लिन्छौँ एङ्गल मेजर्ड फ्रम द नर्मल. सो द एङ्गल मेड बाई दिस इन्सिडेन्ट रे विथ दिस नर्मल यो एङ्गल दिस एङ्गल इज कल्ड एङ्गल अफ इन्सिडेन्स. And the angle made by this refracted ray with this normal, र यो जुन चाहिँ normal र यो refracted ray को यो angle जुन चाहिँ छ यसलाई भन्छौँ हामी angle of refraction. So यहाँनिर I भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो angle of incidence अनि R भनेको चाहिँ रहेछ angle of refraction. Angle of refraction. So यो चाहिँ भयो दुईटा केसेस अफ रिफ्र्याक्सन. र अब बिस्तारैसँग हामी जाउँ यसको अर्को एउटा टपिकमा. र अर्को टपिक लिनुभन्दा पहिला हामी माध्यमिकको एउटा क्वेसन पनि हेरिहालौँ जो यतिभित्र अहिले जे बुझेको छौँ त्यहीमा आधारित रहेछ. र माध्यमिक क्वेसनभन्दा सानो कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो र के भने
पहिलेको सिलेबस र अहिलेको सिलेबसमा धेरै अन्तर छ अनि क्वेशन प्याटर्नमा त निकै नै अन्तर छ सो यो क्वेशन प्याटर्नमा चेन्जेस धेरै आएको छ र पहिला कस्तो हुन्थ्यो रट्टा मार्दा पनि भइहाल्ने खालको फिजिकल साइन्सहरु हुन्थ्यो र अहिले त्यस्तो छैन र अहिले चाहिँ you have to concentrate more on the concepts र यदि कन्सेप्ट्स क्लियर छ भने यो सबै क्वेशन्सहरु आरामले तिमीले गर्न सक्छौ र त्यसको लागि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको हुनुपर्छ र त्यसरी नै यो 2018 मा एउटा क्वेशन आएको रहेछ ट्राई गरौँ है between the angle of incidence and the angle of refraction which one is greater when light travels from a rarer medium to a denser medium rarer medium जस्तै यहाँ छ जस्तै एउटा हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौं एयर र वाटरको र इन बिट्विन एयर एन्ड वाटर एयर इज अ rarer medium and water is a denser medium similarly we can take the example of air and glass or water and glass also so in between water and glass water is rarer and glass is denser so यहाँ question आएको रहेछ between the angle of incidence and the angle of refraction which one is greater when the light travels from a rarer medium to a denser medium लु हेर्नुस् त सो rarer to denser भनेपछि यो केस पर्यो त्यो होइन है र यसमा this is the angle of incidence and this is the angle of refraction so which one is greater in this case it is the angle of incidence so यसको लागि यहाँनिर मार्क्स दिएको रहेछ 1 मार्क यसको साथसाथ हामी यही कुराबाट पनि हामी अझै अर्को एउटा टपिक पनि हामी बुझ्न लागिरहेछौं अनि त्यो टपिक चाहिँ छ deviation deviation अथवा angular deviation deviation भनेको जस्तै एउटा रे यसरी सिधा जाँदैछ रे जानुपर्ने यहाँनिर हो तर केही कारणवश यो यतापट्टि आयो रे भनेपछि आफ्नो ठाउँदेखि बाङ्गियो नि त यो है सो यो बाङ्गिनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं deviation and it is measured by this angle and this is called the angle of deviation delta र similarly यो त हाम्रो यो केसमा पनि भइरहेको छ यो केसमा पनि भइरहेछ so now let's see which is the angle of deviation out there यो चाहिँ थियो हाम्रो actual path of the ray now रे जानुपर्ने हो यो बाटो तर रिफ्र्याक्सन भएर रे कहाँ आएको छ रे आएको छ यहाँनिर so isn't this much the angle of deviation so the ray is deviated by this much angle that's why this angle here is the angle of deviation denoted by delta similarly यहाँ पनि हेरौँ हामी यो रे आउँदैछ यहाँनिर so यो straight path यसको actual path but due to refraction यो जाँदैछ यहाँनिर so the ray is deviated by this much amount so in this case this is the angle of deviation so यहाँको angle of incidence पनि मार्क गरिराखौं यो angle of refraction यो पनि मार्क गरिराखौं र अब हेरौं deviation in both the cases so यहाँनिर हामी के देख्दै छौं भने यो डेल्टा जुन चाहिँ छ यसको भ्यालु अब हामी यहाँ लेख्दै छौं in the form of a formula now let's see how we can do that र त्यसको लागि हामी लिन्छौं geometry को help so you know when two straight lines intersect each other then these two angles are called vertically opposite angles vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal so let's apply the same thing out here so यो छ एउटा straight line म अर्को कलर देखाउँदै छु so यो छ एउटा straight line अनि यो छ अर्को एउटा straight line so अब according to this यो angle
र यो एंगल चाहिँ भयो हाम्रो vertically opposite angle. So यो र यो त equal हुनु पर्यो. So what's the value of this angle? This is I. So the value of this angle is also I. So out of this I, this much is R. So डल्लै चाहिँ भयो I. त्यसमा यति चाहिँ कति पर्यो R. So उब्रिएको चाहिँ के हुनु पर्यो डेल्टा. That's why यो डेल्टा अथवा angle of deviation को formula यो केसमा चाहिँ रहेछ I minus R. Very important formula. है त्यस्तै प्रकारले हेरौँ यहाँ पनि. अब यसलाई फेरि म एउटा स्ट्रेट लाइन कोर्दैछु यो अनि यो नर्मल एउटा स्ट्रेट लाइन छ. सो अघि भनेको जस्तै सो यो एंगल र है यो जुन चाहिँ एंगल छ दुईटा के हुनुपर्छ इक्वल हुनु पर्यो है. सो अब यो आयो भने यति पनि कति हो आयो है. सो डल्लै अघि हामीले मार्क पनि गरिरहेका छौं यो डल्लै एंगल यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो छ R. यो डल्लै एंगल चाहिँ कति छ R. यति एंगल चाहिँ हाम्रो कति छ I. यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ R, यहाँ चाहिँ I. सो उब्रिएको कति हुनु पर्यो डेल्टा. That's why the formula for the angle of deviation is R minus I. R minus I. So अहिलेको जुन चाहिँ नयाँ क्वेशनको प्याटर्न छ त्यहाँबाट पनि यो क्वेशनहरु हामी सोधिएको पाउँछौं र बादमा गएर म एउटा न्यूमेरिकल पनि लिने छु. र अब हामी हेर्दै छौं अर्को एउटा टपिक अनि त्यो टपिकको नाम चाहिँ छ लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट. र यो लज अफ रिफ्र्याक्सन लाइटमा दुईटा ल छ. म स्टेटमेन्ट डल्लै म लेख्दिन जस्ट टु सेभ द टाइम. नानीहरुले बुकबाट पनि हेर्न सक्छौं. म यहाँ एक्सप्लेन मात्र गरिरहेछु. अलराइट. नाउ अघिको सोचौं त यो रेलाई के भनिन्छ दिस इज द इन्सिडेन्ट रे. यसलाई के भनिन्छ दिस इज द रिफ्र्याक्टेड रे. अनि यो लाइन परपेन्डिकुलरलाई के भनिन्छ दिस इज द नर्मल. सो यही तीनैवटामा आधारित फर्स्ट लले चाहिँ भन्छ द इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So jati pani that means incident ray, refracted ray अनि normal छ सबै चाहिँ lie गर्छ in the same plane. भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन. इन्सिडेन्ट रे चाहिँ यहाँ रे है, रिफ्र्याक्टेड रे यहाँनिर अनि नर्मल यहाँनिर अनि रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ यहाँ. यसरी जतातता चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेनमा चाहिँ बसेको हुँदैन. र यो चाहिँ तीनैवटा सबै एउटै प्लेनमा यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ. जस्तै अहिले देखिरहनु भएको छ इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मल सबै कहाँनिर छ बर्डमा छ. द्याट्स वाइ यो तीनैवटा चाहिँ सेम प्लेनमा बसेको हुन्छ. सो यो चाहिँ भयो फर्स्ट ल. नाउ सेकेन्ड ल यो त झन् इम्पोर्टेन्ट हो, याद गर्नुपर्छ किनभने एक्जाममा पनि धेरै क्वेशन यहाँबाट सोधिन्छ र त्यसलाई अब अझै ज्यादा टाइम दिउँ है. नाउ त्यो सेकेन्ड ल पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ I think you should have a little bit of knowledge of trigonometry. So I will take few minutes in dealing with this topic on trigonometry. So I mean trigonometry में बुझ्छौं र यसमा के पाउँछौं भने now this is a right angled triangle. It's a right ABC is a right angled triangle, and let's say this angle is theta. This angle is theta. Theta can be of any value. It can be 0, 1, 2, 3, 4, any value. Right? So theta कुनै एउटा angle हो र angle को opposite side लाई चाहिँ हामी भन्छौं perpendicular. र तल रहेको जुन चाहिँ साइड छ यसलाई भन्छौं हामी base. अनि यो जुन चाहिँ छ 90 को अपोजिट यो जुन चाहिँ छ which is the longest of the three sides यसलाई भन्छौं हामी hypotenuse. Perpendicular, base अनि hypotenuse. Alright? र यसरी यो तीनवटा out of these three sides, if we take any two sides, for instance P and B and take the ratio, र perpendicular र base को ratio जुन चाहिँ लियौ भने त्यो ratio लाई एउटा नाम भन्छौं है. अनि त्यस्तै
perpendicular by hypotenuse, perpendicular र hypotenuse को रेशियो सिमिलरली बेस र hypotenuse को रेशियो यो सबैको आफ्नो आफ्नो नाम छ अनि पछि तिमीहरुले म्याथको क्लासमा इन डिटेल सिक्न पाउनेछौ र हामी कसरी याद गर्छौं भन्दा some people have curly brown hair turn permanently black है र यो अरूलाई म लिदिन just to save the time so I will take this only sign only so यो जुन चाहिँ छ राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर र हाइपोटेन्युज को जुन चाहिँ रेशियो छ यसलाई भन्छौं हामी sin थीटा अनि लेख्दा चाहिँ हामी यसको शॉर्ट फर्ममा त लेख्छौं र लेख्दा चाहिँ हामी लेख्छौं यसलाई sin so you sin नभएर we pronounce it as sin so this is sin theta so sin theta भनेको चाहिँ रहेछ perpendicular by hypotenuse now with this knowledge on trigonometry let's try to understand the second law which is also known as Snell's law र हेरौँ है त Snell's law ले के भनेको रहेछ है यसले भन्छ the law states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a pair of media is constant so that means यहाँनिर मैले लेखेको छु कुनै medium 1 and medium 2 र यहाँ के हुन सक्छ कुनै पनि हुन सक्छ water to glass हुन सक्छ glass to water हुन सक्छ air to glycerin हुन सक्छ कुनै पनि medium हुन सक्छ है र त्यो दुईटा medium को जुन चाहिँ यो sin I र sin r को यो जुन चाहिँ रेशियो छ यो जहिले पनि के आउँछ constant र भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ whatever be the value of I the value of r will change in such a way that their ratio will be the same all the time same र यसको लागि एउटा एक्जाम्पल लिउँ र एक्जाम्पलमा म के लिँदै छु यो चाहिँ रे एयर अनि तल छ रे हाम्रो ग्लास that means यो rarer medium भयो यो भयो denser medium र अब लिँदै छौं हामी ray of light traveling from rarer to a denser medium अनि अघि भनेको जस्तै it bends towards the normal so यसमा यो एंगल छ हाम्रो angle of incidence अनि यो छ angle of refraction so according to Snell's law हेरौँ है त के भन्दै छ यसले हो sin I by sin r is constant कुनै एउटा भ्यालु जो चाहिँ all the time same हुन्छ for air and glass and that value for air and glass is 1.5 यसको मतलब यो होइन कि सबै मिडियमको लागि हाम्रो 1.5 आउँछ just for instance अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ हामी जहाँ चाहिँ मैले लिए रे air अनि water so if the ray of light travels from air to water it will be 1.33 but for all the values of I and r it will be always 1.33 for air and water so यो थियो Snell's law अनि यो चाहिँ हो Snell's law को mathematical form र एक्जाममा अब के सोधिन्छ भन्दा स्टेट Snell's law भने पनि स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो तर र आजकल चाहिँ क्वेशन चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन हामी त्यति देख्दैनौं है र तिमीहरुलाई नानीहरुलाई सोधिन्छ क्वेशन बेस्ड अन दिस अल्सो राइट डाउन द म्याथमेटिकल फर्म अफ Snell's law यदि त्यो बन्यो भने लेख्नु पर्छ यो sin I by sin r is constant so यो थियो laws of refraction of light refraction को अर्को टपिक छ refractive index र यो refractive index कहाँबाट आयो भन्दा अहिले भर्खरै हामीले जुन चाहिँ Snell's law गरेको थियौं तीबाट आएको एउटा टर्म छ refractive index so according to Snell's law अघि हामीले लेखेको थियौं sin I by sin r is constant र त्यसको लागि म लिँदै छु एउटा र मानिलिउँ यहाँ चाहिँ सरी हाम्रो medium 1
अनि यहाँ चाहिँ छ मिडियम 2 अनि एउटा रे अफ लाइट ट्राभल गर्दैछ फ्रम मिडियम 1 टु मिडियम 2 र त्यसको लागि एउटा नर्मल पनि बनाइहालौँ सो र मानिलिउँ यहाँनिर मिडियम 2 चाहिँ डेन्सर रे र डेन्सर हुने बित्तिकै लाइट ट्राभल गर्छ टुवर्ड्स द नर्मल लाइक दिस सो यो चाहिँ हो इन्सिडेन्ट रे यो चाहिँ हो रिफ्र्याक्टेड रे अनि अघि सिकेको जस्तै angle should be measured from the normal so यो भयो angle of incidence angle should be measured from the normal so यो भयो angle of refraction र sin I by sin R is constant यो त अघि स्नेल्स लले भनिसकेको छ जस्तै अघि हामीले एउटा भ्यालु पनि हेर्यौं जस्तै एयर र ग्लासको भ्यालु थियो 1.5 र त्यो चाहिँ हो के हो कन्स्टन्ट र त्यही कन्स्टन्टलाई चाहिँ हामी भन्दै छौं यहाँनिर refractive index right so how do you define then refractive index a refractive index of the second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction right so यो दुईटाको रेशियोको जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अनि sin I by sin R इक्वल्स टु यसलाई देखाउने ग्रीक लेटर हामी युज गर्छौँ म्यू सो म्यू इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र अब अर्को एउटा क्वेसन अब उठ्छ त्यसमा यो म्यू जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कुन चाहिँ मिडियमको फर्स्ट मिडियमको हो कि सेकेन्ड मिडियमको कि दुईटैको बराबर हो कि के हो भन्दा चाहिँ हामी भन्छौँ दिस इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द सेकेन्ड मिडियम द्याट्स हामी यहाँ लेख्छौँ म्यू 2 तर हामी म्यू 1 लाई पनि है लिने गर्छौँ किनभने यसको जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ इट डिपेन्ड्स अन दिस अल्सो द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ लेख्छौँ हामी 1 सो यसलाई कसरी पढ्ने हो अब it is the refractive index of 2 with respect to 1 अनि अर्को कुरा के पनि बताउँदैछ यसले 1 म्यू 2 भनेको रे चाहिँ ट्राभल गर्दैछ 1 to 2 तर यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 2 द सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु द फर्स्ट मिडियम सो आई होप नानीहरूले त्यो बुझ्यो होला सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको यो हो है अनि त्यसको भ्यालु इक्जाम्पल के हो भन्दा इक्जाम्पल जस्तै अघि हामीले हेर्यौँ है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास चाहिँ थियो 1.5 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर हुन्छ 1.33 है सो दिज आर सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स है र अब अर्को कुरा बुझौँ यहीँबाटै सपोज क्वेसन आयो अरे माध्यमिकमा तिमीहरूलाई व्हाट डु यु मिन बाई दिस र क्वेसन आयो अरे म यहाँ लेख्दैछु क्वेसन एउटा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज 1.5 अनि सोधेको छ अरे व्हाट डु यु मिन बाई दिस सो यदि यो क्वेसन आयो भने तिमीहरूले पटक्कै पनि यो लेख्दैनौ द रेसियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स टु द साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन फर ग्लास इज 1.5 यो प्रकारले होइन हामी अर्को प्रकारले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ र त्यसको लागि एउटा हामीलाई चाहिन्छ एउटा नयाँ फर्मुला सो अहिले फर्मुला हामीले के पाएका छौँ 1 म्यू 2 भनेको चाहिँ साइन आई बाई के अरे साइन आर त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको एउटा फर्मुला हो यस्तै प्रकारले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जुन चाहिँ छ त्यसको अरू पनि फर्मुलाहरू छ त्यो पनि हेरौँ है त सो फर्स्टमा हामी पाउँदैछौँ अघि भर्खर हामीले सिकेको सो 1 म्यू 2 भनेको चाहिँ छ साइन आई बाई साइन आर यस्तै प्रकारले न आई एम गोइङ टु
express refractive index with in terms of velocity. किन अघि नै हामीले पढेको छौं कि रिफ्र्याक्सन किन भयो भन्दा त्यसको कजमा त्यसको रिजनमा हामी लेखेको थियौं चेन्ज इन द भेलोसिटी अफ लाइट. सो त्यही कारण चाहिँ सो यो जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सो इट शुड डिपेन्ड अन भेलोसिटी. द्याट्स वाइ यसको फर्मुला इन टर्म्स अफ भेलोसिटी हुन्छ velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. अथवा हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं त्यसलाई v1 by v2 है. सो यहाँ एउटा मिडियम छ त्यसको आफ्नो भेलोसिटी हुन्छ लाइक यो मिडियम 1 को आफ्नो यहाँनिर लाइट को आफ्नो भेलोसिटी छ है. मिडियम 2 मा लाइट को अर्को डिफरेन्स अफ भेलोसिटी. त्यो दुईटा भेलोसिटी को रेशियोलाई चाहिँ हामी भन्छौं रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. र त्यस्तै प्रकारले अब मलाई लाग्छ थप अझै एउटा फर्मुला पनि नानीले सिकेको राम्रो हो फर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. किनभने उहिलेको जमानामा हो भने यो फर्मुलाले भइहाल्थ्यो. तर अहिले नयाँ जुन चाहिँ क्वेशनको प्याटर्न छ त्यसमा क्वेशनहरु आउँदैछ यो फर्मुलाबाट पनि यो फर्मुलाबाट पनि अनि हामीले अब गर्न लागेको यो फर्मुलाबाट पनि. र त्यो नम्बर 3 फर्मुला के रहेछ त्यो पहिला हेरिहालौं त्यसपछि हामी यो एक्सप्लेनेसन पनि हामी गर्ने छौं है. र अब नम्बर 3 फर्मुलाको लागि अब चाहियो मलाई क्लास 9 मा पढेको साउन्डको च्याप्टरको फर्मुला. त्यसले भन्छ v equals to n lambda. V equals to n lambda, where v is the velocity of the sound wave or the wave, n is the frequency. So ICC students are यसलाई तिमीले f लेख्छौ है. सो f भने पनि n भने पनि त्यही फ्रिक्वेन्सी पर्यो अनि lambda भनेको चाहिँ हो तिमीको wave length. Wave length. So v equals to n lambda भनेको चाहिँ हो velocity equals to frequency into wave length. र अब म के गर्दै छु म I am going back to formula number 2. 1 mu 2 मा चाहिँ लेखिएको छ v1 upon v2. v1 upon v2. Now what I am going to do now, I am going to substitute for this v1 and v2. The v1 के हो velocity of light in medium 1 and v2 हो velocity of light in medium 2. Now according to this formula v equals to n lambda. So यहाँको लागि n अनि lambda पर्यो. अब कुरा आउँछ whenever refraction takes place, so रिफ्र्याक्सन हुँदा के चाहिँ चेन्ज भयो भन्दा अहिलेसम्म धेरै बुझिसकेका छौं नानीहरूले. र के चेन्ज भयो भन्दा नम्बर 1 द पाथ अफ द रे चेन्ज भइसकेको छ. अर्को भेलोसिटी पनि चेन्ज भइसकेको छ. र यो मध्ये एउटा चेन्ज नहुने टर्म छ अनि त्यो चाहिँ हो फ्रिक्वेन्सी. एन्ड दिस यु हैव टु रिमेम्बर. ओके. सो फ्रिक्वेन्सी इज दैट फिजिकल factor which will remain unchanged during refraction of light. So यसैले यो n लाई चाहिँ म n लेखे. lambda यो फर्स्ट को लागि हो, that's why lambda 1. Similarly v2 को लागि यही फर्मुला v equal to n lambda र पहिला लेखे n अनि lambda. Now n सेम बस्नु पर्यो है. अनि lambda चाहिँ सेकेन्ड को लागि हो, यो त चेन्ज हुन्छ, त्यही कारण lambda 2. र अब सेम भएर यसलाई हामी क्यान्सल पनि गर्न सक्छौं. सो नयाँ फर्मुला हामीले पाइहाल्यौं. सो 1 mu 2 भनेको चाहिँ रहेछ lambda 1 upon lambda 2. सो फर्मुला नम्बर 3 ले भन्दैछ 1 mu 2 भनेको चाहिँ यो जस्तै lambda 1 by lambda 2. So these are the 3 important formula which you must know. So एउटा चाहिँ यो, अर्को यो अनि अर्को यो, तीनटा फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो. र अब let's go back to this question. अघि हामीले छोडिरहेका छौं. Refractive index of glass is 1.5.
What do you mean by this? So, यो भनेको चाहिँ के भने यसको हेल्पले भन्छौँ it is the ratio of the velocity of light in one medium, first medium and second medium. अनि यहाँ चाहिँ कसको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको छ ग्लासको. सो यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने it means that light travels 1.5 times faster in air than in glass. किन भन्दा यो जुन चाहिँ म्यू 1.5 दिएको छ यसमा चाहिँ म्यू के को मतलब भनेको छ ग्लासको मतलब भनेको छ. यहाँ अगाडि के थियो केही भनेको छैन है, त्यो पनि अहिले हामी पढ्दैछौँ. र यहाँ केही छैन भन्दा याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ यहाँ के हुनुपर्छ एयर. अनि यो खालको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. यो जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ है 1 म्यू 2 है यसलाई भन्छौँ हामी रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अनि यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. सो लाइट कहाँदेखि कहाँ ट्राभल गर्दैछ ए टु ग्लास. त्यसको 1.5 भनेको मतलब चाहिँ ग्लासमा जति भेलोसिटी छ त्यो त कम्ती हुन्छ, एयरको भेलोसिटी एयरमा लाइटको भेलोसिटी ज्यादा हुन्छ. र कति ज्यादा हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ हुँदैछ 1.5 टाइम्स फास्टर. सो यसको एन्सर हामी यसरी लेख्छौँ.